जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनावि। आज हूँ 12 जुलाई शनिवार। आज किसी टॉप न्यूज अपडेट विषय जानिबा। मो सहित जोड़ी हुई रही चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा। लिंगराज मंदिर दुर्घटना ओडिशा सरकार कार्यानुष्ठान रिपोर्ट मागिला एनएचआरसी। जातीय मानवाधिकार कमिशन एनएचआरसी भुवनेश्वर श्री लिंगराज मंदिर रे महाशिवरात्रि घटनार स्वतः तदंत करिछि, जेउठारे 26 फेब्रुआरी 2025 रे महाशिवरात्रि रीति रे पवित्र महादीप बहन करुवा समय जड़े सेवक उच्चतारू पड़ी गुरुतर आहत होइथिले। कमिशन खोर्धा जिला मजिस्ट्रेट एवं ओडिशा सरकार गृह विभाग स्वतंत्र सचिव को नोटिस जारी करी गोटे सप्ताह मध्य कार्यानुष्ठान रिपोर्ट मागिछंती। आंब उत्पादन रे भारत 1 नंबर देश भाव विवेचित होइछि एवं उत्पादक राज्य भाव में उत्तर प्रदेश प्रथम रे अछि। विश्व रे जेतिकी आंब उत्पादन हुए सेथि मध्यरु वार्षिक आंब उत्पादन रे 45% भारत उत्पादन करे। प्रति वर्ष भारत रे 2.5 कोटी टन आंब उत्पादन हुए एवं द्वितीय उत्पादन देश भाव में इंडोनेशिया एवं थाईलैंड, मेक्सिको और पाकिस्तान अछंती। वर्तमान राज्य रे वर्षा कमिछि। आसंता 13 और 14 तारिख रे उत्तर केंद्र ओडिशा रे मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। केन्दुझर, भद्रक और सीमांत अंचल रे अधिक वर्षा हो पारे। 20 रु 22 तारिख मध्य तापमान बढ़ी खराब परिस्थिति हेबो। 23 तारिख रे नुआ लघुचाप आसीपारे। कोटक महिंद्रा बैंक एवं इंडिगो लॉन्च करिसंती एक क्रेडिट कार्ड जेउथिरे फ्लाइट बुकिंग रे बहुत गुड़ाए सुविधा मिल पारिबो। एलन मस्क लॉन्च कले XAI रो लाटेस्ट मॉडल ग्रोक 4 जहा PhD लेवल रो उत्तर दे पारुथवार सूचना मिली। केंद्र सरकार स्माइल योजना रे संशोधन करी बासहीन एवं भिकारी मानक पई पुनर्वास योजना रे एही वर्ष रे 37 कोटी बजेट रखिचंती, जहा द्वारा सेमाने आत्मनिर्भरशील और सम्मानर सहित जीवन आगको बढ़ी पारिबे। ताइवान एवं टाटा इलेक्ट्रोनिक्स मिसी भारत रे प्रथम सेमीकंडक्टर चिप गुजरात रो धोलेरा रे हेबाकू जाउछि, जहा द्वारा अन्य देश उपरे निर्भरता कम हेबो। अफगानिस्तान रे एक घटना सामना को आसीछि। एक 45 वर्षर व्यक्ति सहित 6 वर्षर नाबालिक कन्यार विवाह होइछि। एही खबर सामना को आसिबा परे अफगानिस्तान रे चलीथिबा तालिबान सरकार सेही कन्या को 9 वर्ष बयस होला परे सेही व्यक्ति घर को जीवा पई आदेश देइछंती एवं UN ओमेन रिपोर्ट अनुसार तालिबान सरकार आसिबा परे किशोर युवती मानकर गर्भधारण रे 45% वृद्धि होइछि। नुआ दिल्ली गस्तरे थिबा ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी शुक्रवार दिन प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को सौजन्यमूलक साक्षात करिसंती। साक्षात समय दुई नेता भारतर प्रतिरक्षा प्रस्तुति, ओडिशा सरकार विभिन्न विकासमूलक योजना एवं एहार दीर्घकालीन रणनैतिक लक्ष्य संपर्क में आलोचना करथिले। माझी सिंह को ओडिशा विजन 2036-2047 डॉक्यूमेंट प्रदान करथिले। एहा एक रोडमैप जहार लक्ष्य 2036 रे ओडिशार शतवार्षिकी एवं 2047 रे भारतर स्वाधीनतार 100 वर्ष सहित राज्यर प्रगति को समन्वित करिबा। ओडिशा मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी 14 जुलाई रे बंद रहिबो। एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग सूचना देइछि जे भुवनेश्वर यूनिट V स्थित मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। परवर्ती शुणाणीर तारीख खबर कागज एवं अन्यान्य गणमाध्यम माध्यम रे घोषणा करा जिवो बोली विज्ञप्ति रे कहा जाइछि। खोर्धार साभरिज कारखाना 15 लाख टंकार ब्राउन सुगर जबत, 2 जन गिरफ। गुरुवार दिन खोर्धा जिल्लार बेगुनिया ब्लॉक अंतर्गत भाटपड़ारे एक स्वादिष्ट मिश्रण कारखाना रे चढ़ाऊ करी अबकारी विभाग 150 ग्राम ब्राउन सुगर जबत करिछि। एही
ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଧାରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଷୟିକ ସହାୟକ ଜିପିଟିଏଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ 3 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ 30,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମିତ୍ରଜିତ ବାରିକଙ୍କୁ କେଉଁଝରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁକ୍ରବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବିଧାନ ବଚାଓ ସମାବେଶରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଦାନୀ ଭଳି ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 କିମ୍ବା 26 ତାରିଖରେ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ର ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅଭିଯୋଗକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଦିଆଯାଇଛି। ବିରୋଧୀମାନେ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଆଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ଦ୍ର ନୂତନ ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି MNRE ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ ସାରଙ୍ଗୀ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ଜାତୀୟ ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମୁଫ୍ତ ବିଜଲି ଯୋଜନା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2 ଥର ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସକାଳ 9:04ରେ 4.4 ତୀବ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଆଜି ସଞ୍ଜ 7:49ରେ 3.7 ତୀବ୍ରତା ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଜେପିସି ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଖେହର ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଲ୍ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବିତର୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷମତା ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲା ପ୍ରଥମ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲିବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କାନାଡାରୁ ଆସୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 35% ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା 1 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଶୁଳ୍କ କାନାଡାର ଅନୁଚିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଏକ ଜବାବ। ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରାଧିକା ଯାଦବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଦୀପକ ଯାଦବ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାଧିକା ଟେନିସ୍ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିଥିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଉପହାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗୁଜରାଟର ବଡୋଦରା ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 15କୁ ବଢ଼ିଛି। ମହିସାଗର ନଦୀରେ 5ଟି ଗାଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ବି 3 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ଗଣହତ୍ୟା ଓ ମାନବିକତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 3ରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେବ। ISSକୁ ଯାଇଥିବା ଆକ୍ସମ୍ ମିଶନର ଅବଧି 4 ଦିନ ବଢ଼ିଛି। ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଓ ସହଯାତ୍ରୀମାନେ ଜୁଲାଇ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାକାଶରେ ରହିବେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଦଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଗନ ଯାନ ଫେରିବା ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଫର ଫର ସେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ LICର 6.5% ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ 96.5% ଅଂଶ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2023 ମସିହାରେ LIC IPO ମାଧ୍ୟମରେ 3.5% ଅଂଶ ବିକ୍ରି କରି 20,557 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହାସଲ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ 802.9 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କଟକ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ 15.99 କିମି ଓ
ନିର୍ଗୁଣ୍ଡିରେ ଏକ ରେଳ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ହଇରାଣ ହେବା ଅବସ୍ଥା ଶେଷ ହେବ। ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ଏବଂ ମାଲିକ ସଂଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ମାସରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମହଜୁଦ ଗହମ ବଣ୍ଟନ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଚ୍ଛିତ ଗହମ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର 40,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 8,000 ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ 32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ ଓ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 2025 ମେ ମାସରେ ଜିଓ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ 1.54 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ମୋବାଇଲ ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ାଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଜିଓର ବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ବଜାର ଦବଦବା ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଲର୍ଡସ୍ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତ ଦଳ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୋଲିଂ କରି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 387 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଜିର ସୁନା ଦାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 69,000 ଥିବାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 90,750 ଟଙ୍କା। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।